दोस्तों हालना ताजा हवामान समाचार जाणीशुं। तो जाणीए दोस्तों आवनारी कलाकोने लई गुजरात राज्यना जिल्लाना लोको थई जाय तैयार, कारण के राज्यना भागोमां थशे રીતસરનું जल प्रलय। आगामी 48 થી 72 કલાક राज्य माटे मित्रों भारे थी अति भारे बनशे, कारण के बंगाळना उपसागरनुं सायक्लोनिक वरसादी सिस्टम गुजरात उपर बरोबरनुं मंडरावानुं छे। आज रात्रिथी ज राज्यना घणा ज भागोमां शरू थई जशे जल बंबाकार जेवो वरसाद ने जाणीए के मित्रों अत्यारे राज्यना कया विस्तारोनी अंदर खाबकी रह्यो छे भारे थी अति भारे वरसाद। आज वरसादनुं मित्रों वहन सौराष्ट्રના ભાગોમાં આવી ચૂક્યું છે ને વહેલી સવારથી બપોરથી સાંજ દરમિયાન જેમાં જૂનાગઢના કેશોદ માંગરોળની અંદર તો મિત્રો આબ ફાટ્યા જેમ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। તો અત્યારે પણ પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રના ગાજવીજ સાથેના વરસાદો શરૂ થઈ ચૂક્યા છે। તો બીજી તરફ તમે જોઈ શકો મધ્ય ગુજરાત ઉત્તર ગુજરાતના પણ ભાગોની અંદર અત્યારે ગાજવીજ સાથે શરૂ થઈ છે મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ। खास दोस्तों आजना वीडियो ने तमे अंत सुधी जोवानुं राखजो। अमे तमने आजना वीडियोनी अंदर एवा वीडियो ने मेघराजाना ताराजीना दृश्यो बतावीशुं के जेमां राज्यनी अंदर मित्रों गाजवीज साथेनो पड़ेलो वरसाद, जेमां बनासकांठाना पालनपुરના एक गामनी अंदर વીજળી પડ્યાના दृश्यो, जेमां मित्रों शिव मंदिर उपर ज વીજળી पड़ीने शुं थयुं ते जाणीशुं वीडियोना अंतमां। तो बीजे तरफ जूनागढ़, केशोद, जामनगर, जामजोधपुर लागूना विस्तारोमां आजे पड़ेला जल बंबाकारना दृश्यो जाणीशुं। आ तमाम अपडेटोनी वच्चे तो बीजी तरफ अंबालाल पटेल अने परेश गोस्वामी तरफथी पण राज्यमां जेमां जाणीशुं कया भागोनी अंदर आवनारा वरसादी राउंडने लई जुलाई महीनानुं अनुमान अंबालाल पटेलनुं। तो दोस्तों आज रात्रि दरमियान पण अमुक भागोनी अंदर जोवा मळी शके छे अति भारे वरसाद। आ तमाम अपडेट मेळवीए पहला तमे अमारी आ गुजरात क्लाइमेट यूट्यूब चैनल पर नवा छो तो खास मित्रों आ चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो सौथी पहला तो अत्यारनुं अमे तमने लाइव सेटेलाइट पिक्चर बतावीए। तो तमे जोई शको छो गुजरात राज्यनी अंदर मित्रों छेल्ली 24 कलाकनी अंदर दक्षिणी गुजरातना सूरत, तापी, नवसारी, डांग लागूना पंथकोमां धोधमार, जेमां आजे सवारथी बपोर सुधीनी अंदर तो सूरतना महुवा लागूना विस्तारोनी अंदर 4 इंच सुधीनो धोधमार वरसाद। तो जोई शको छो अत्यारे सौराष्ट्रनी अंदर पण जेमां जूनागढ़, जामनगर लागूना राजकोट, पोरबंदर, द्वारका लागूना विस्तारोनी अंदर मित्रों सांज दरमियान गाजवीज साथे आ विस्तारोनी अंदर अत्यारे वरसादनी गतिविधि शरू थई छे ने आवनारी कलाको आ विस्तारो माटे बनी शके छे अत्यंत भारे। जोई शको छो अत्यारे खंभाळिया लागूना द्वारकाना पंथको होय, लालपुर, जामनगरना पंथकोथी लई भाटिया, पोरबंदर, घेड़ पंथक थई जाय तैयार, कारण के अत्यारे आवी रहेला मॉडलोनी अंदर आ पंथकोनी अंदर थशे રીતસરનું मेघ तांडव। कच्छना भागो होय, उत्तर गुजरातना भागोनी अंदर मित्रों खास जाणीशुं 27, 28 અને 29મી जून राज्यना पंथको माटे बनी शके छे अत्यंत भारे। आगाही उपर नजर करिए पहला तो अत्यारे आवी रहेला लेटेस्ट आगाहीनी अंदर जेमां गुजरात हवामान विभाग तरफथी आजे खास आज रात्रि दरमियान अने आवनारी 3 कलाकोनुं जे रेनफॉल फोरकास्ट जाहेर थयुं ते जोईए। अमदावाद मौसम केन्द्र विभाग तरफथी तमे दोस्तों जोई शको छो आवनारी 3 कलाक माटेनी टूंका गाळानी आगाही रजू करवामां आवी छे, जेमां अत्यारे लेटेस्ट गुजरात राज्यना सौराष्ट्રના 3 જિલ્લાની અંદર આવનારી 3 કલાક માટે અત્યંત ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપી દેવામાં આવેલ છે। આ સાથે જ જોઈ શકો છો ઉત્તરી ગુજરાતના પણ 2 જિલ્લા જેમાં પાટણ, મહેસાણા, જૂનાગઢ આ સાથે રાજકોટ અને પોરબંદર આ 5 જિલ્લાની અંદર આવનારી કલાકોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડવાનું રેડ એલર્ટ રહેશે। તો બાકીના સૌરાષ્ટ્રની અંદર કચ્છના, ઉત્તર ગુજરાતના અને દક્ષિણી ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાન વિભાગે અતિ ભારે વરસાદના ઓરેન્જ એલર્ટ આપી દીધા છે। રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહીને લઈને જોતા જોઈ શકો છો કચ્છના વિસ્તારો હોય, દ્વારકા, જામનગર, મોરબી આ સાથે જ મિત્રો સુરેન્દ્રનગરના પંથકોમાં પણ અત્યારે ગાજવીજ શરૂ થઈ છે અને આ ભાગોમાં આવનારી કલાકોની અંદર જેમાં બોટાદ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથથી લઈ દક્ષિણી ગુજરાતના સુરત, ભરૂચ, તાપી, નર્મદા, વલસાડ, ડાંગના પંથકોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના રહેશે। તો આ ખાસ કરીને જોઈ શકો 3 કલાક માટે મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના તમામ આણંદ, અમદાવાદ, ગોધરા, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલના પંથકોમાં પણ ભારે વરસાદને લઈ અત્યારે ગુજરાત હવામાન વિભાગ તરફથી દોસ્તો યલો એલર્ટની ચેતવણી આપી છે।
અને હવે પછી દોસ્તો આપણે મોડલના આધારે જાણી લઈએ તો ખાસ આવનારી મોડી સાંજથી આજ રાત્રિથી લઈ 27, 28 અને 29 તારીખની અંદર રાજ્યના કયા ભાગોમાં પડી શકે છે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ। સૌથી પહેલાં તો સક્રિય સિસ્ટમો અંગે આપને જણાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, બંગાળની ખાડીની અંદર જે ગઈકાલે અપર એર સાયક્લોનિક વરસાદી સિસ્ટમ હતી તે અત્યારે મધ્ય ભારતના ભાગો સુધી આ સિસ્ટમ લો પ્રેશરની અંદર જોવા મળી રહી છે। આ લો પ્રેશર મિત્રો આજ રાત્રિ દરમિયાન ગુજરાતના વાતાવરણની અંદર એન્ટ્રી મારી દેશે અને અત્યારે સક્રિય અન્ય સાયક્લોનિક સિસ્ટમ કે જે ગુજરાતના વાતાવરણમાં જોવા મળી રહી છે ને જેના કારણે અત્યારે જોઈ શકો છો ગુજરાતના ઘણા જ ભાગોની અંદર ગાજવીજ સાથેનો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। સુરેન્દ્રનગરના મોરબી આજુબાજુના પંથકોથી લઈ ઉત્તરી ગુજરાતના સરહદી બનાસકાંઠાના પાલનપુર, ડીસા, અંબાજી રોડથી લઈ થરાદ લાગુના પંથકોમાં ઉત્તર ગુજરાત અને પાટણના ભાગોમાં વરસાદની ગતિવિધિ વધી છે। ત્યારે મિત્રો ખાસ હવે પછી જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો રાજ્યની અંદર આવનારી કલાકોની અંદર પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના ભાગો હોય તો આ સાથે જ રાત્રિ દરમિયાન રાજ્યના મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણી ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વધશે વરસાદનું જોર। વધુ સંભાવના દોસ્તો જોઈ શકો આજે સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકોટ લાગુના પંથકો હોય, રાજકોટ આજુબાજુના કેટલાક ભાગોની અંદર મેઘ તાંડવ જેવો વરસાદ પડી શકે છે આવનારી કલાકોની અંદર। તો આ સાથે જ જામનગરના પણ તમામ પંથકોની અંદર ભારે વરસાદની સંભાવના જોવા મળી છે। જામનગરના ઘણા પંથકોમાં વરસાદની ગતિવિધિ શરૂ પણ થઈ ચૂકી છે ને આજ મોડી સાંજથી રાત્રિ દરમિયાન ઘણા વિસ્તારોની અંદર રીતસરનું મિત્રો આબ ફાટે તે પ્રમાણેના દ્રશ્યો આ વિસ્તારોમાંથી આવનારા 2-3 દિવસમાં આવી શકે છે, જેમાં દ્વારકા જિલ્લાનો પણ વારો આવશે। આ વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં મિત્રો હજુ સારો એવો વરસાદ પડ્યો નથી ને હવે પછીના 3 દિવસની અંદર દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ અને કચ્છના કાંઠાથી અંદરના તમામ અને ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણના ભાગોની અંદર મિત્રો રીતસરનું મેઘ તાંડવ જોવા મળી શકે છે। તમે જોઈ શકો છો ખાસ કરીને મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ જોકે ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથના ભાગોમાં હળવો મધ્યમ છૂટો છવાયો વરસાદ રાત્રિ દરમિયાન જોવા મળે, પરંતુ સૌથી વધુ સંભાવના પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં રહી શકે છે। આ સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતના પણ બનાસકાંઠાના, રાજસ્થાનના સરહદી પંથકો છે જેમાં તમે જોઈ શકો થરાદ આજુબાજુના પંથકો, ધાનેરા, આ સાથે જ આ વિસ્તારોમાં ગતિવિધિ શરૂ થઈ જ છે। ત્યારે પાટણના પણ પંથકો હોય, મહેસાણાના પંથકોથી લઈ અને ઉત્તરીય પૂર્વ ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને મિત્રો દક્ષિણી ગુજરાતના વિસ્તારો જેમાં સુરત, ભરૂચ, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી આ પંથકોની અંદર હળવો મધ્યમ તો અમુક વિસ્તારોમાં ભારે તો અમુક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। તો આ રીતે તમે ગ્લોબલ ફોરકાસ્ટ મોડલમાં પણ જોઈ શકો છો ખાસ કરીને આવનારી કલાકોની અંદર જેમાં રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલીના અમુક વિસ્તારોની અંદર ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને હજુ પણ આ વિસ્તારોમાં વરસાદના વિસ્તારો વધશે। તો બીજી તરફ ઉત્તરી ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠાના પંથકોથી લઈ દક્ષિણી ગુજરાતના દરિયાના કાંઠાના વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમ તો અમુક વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ પડી શકે છે। આજે રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન મિત્રો બંગાળના ઉપસાગરનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવ્યા પછી 27મી તારીખ રાજ્યના અમુક વિસ્તારો માટે કહી શકાય કે અત્યંત ભારે બની શકે છે। જોકે હવે પછીની કલાકો જ રાજ્યમાં 3 દિવસ જેમાં 72 કલાકો અત્યંત ભારે બનશે ને જેમાં સૌરાષ્ટ્રનો ભાવકા કાઢી નાખે તેવો વરસાદ। કચ્છના ભાગોની પણ વાત કરવામાં આવે તો દોસ્તો જોઈ શકો છો કચ્છની અંદર નલિયા, ભાડલી લાગુના પંથકોથી લઈ ગાંધીધામ, રાપર, ઉત્તરીય ગુજરાતના ભાગોમાં આજે કચ્છના વિસ્તારોની અંદર વરસાદના વિસ્તારો છૂટા છવાયા ભાગોમાં વધે તેવી સંભાવના। હળવો મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। તો ખાસ જોઈ શકો છો દોસ્તો રાત્રિથી લઈને વહેલી સવારના 27 તારીખે જોઈ શકો દક્ષિણી ગુજરાતના કાંઠાના ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે। સુરત, નવસારીના ભાગો હોય તો મધ્ય ગુજરાતની અંદર પણ હળવી મધ્યમ વરસાદની ગતિવિધિ રહે ને રાજસ્થાન લાગુના સરહદી ઉત્તરીય પૂર્વ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડશે। આમ રાજ્યની અંદર જોઈ શકો છો મિત્રો 27 તારીખે ગુજરાત રાજ્યની અંદર સાર્વત્રિક જેમાં ભારેથી અતિ ભારે તો અમુક વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ રાજ્યના તમામ ભાગોની અંદર પડે તે પ્રમાણેનું અનુમાન જોવા મળી રહ્યું છે। જેમાં 27 તારીખ કચ્છ માટે દોસ્તો ખૂબ જ ભારે બનશે અને કચ્છના કેટલાક ભાગોની અંદર તો જળ બંબાકાર થાય તેવા વરસાદો કચ્છ માટે જોવા મળી રહ્યા છે।
અને હવે પછી દોસ્તો આપણે ગુજરાત હવામાન વિભાગની ખાસ કરીને આજની રાત્રિથી લઈ 27, 28 અને 29 તારીખની આગાહીના નકશાઓ ઉપર નજર કરીએ। લેટેસ્ટ ગુજરાત હવામાન વિભાગના આગાહીના નકશાઓ રજૂ થયા, જેમાં તમે જોઈ શકો છો ખાસ કરીને મિત્રો 27 તારીખની વહેલી સવાર સુધીની આગાહીની અંદર ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠાના ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવેલ છે। તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર ભાવનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને અમરેલી, તો દક્ષિણી ગુજરાતના નવસારી, સુરત અને વલસાડના ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવનાને લઈ અત્યારે ઓરેન્જ એલર્ટના સિગ્નલો આપવામાં આવેલ છે। તો બાકીના ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ તમે જોઈ શકો, જેમાં કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરાથી લઈ પૂર્વ ગુજરાત લાગુ પાટણ, મહેસાણાના ભાગોની અંદર હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદનું અત્યારે યલો એલર્ટ આપવામાં આવેલ છે। વધુમાં તમે મિત્રો 27 જૂનનો આગાહીનો મેપ જોઈ શકો છો। 27 તારીખ દોસ્તો ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રના ભાગો માટે ભારે બનવાની છે, ને જેમાં જોઈ શકો કચ્છના બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જૂનાગઢ અને દક્ષિણી ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અતિ ભારે વરસાદનું મિત્રો અત્યારે ઓરેન્જ એલર્ટ આપી દેવામાં આવેલ છે, ને બાકીના અન્ય તમામ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના। તો 28મી જૂનનો પણ આગાહીનો મેપ રજૂ કરવામાં આવ્યો, જેમાં જોઈ શકો 28મી જૂને કચ્છના, ઉત્તર ગુજરાતના અને પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા, જામનગરથી લઈ અને મોરબીના ભાગોની અંદર મિત્રો અતિ ભારે વરસાદ પડશે। તો સૌરાષ્ટ્રના, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણી ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવેલ છે। આમ રાજ્યની અંદર મિત્રો 28મી જૂન સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે અને 29 તારીખથી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટી શકે, ને જોઈ શકો 29મી જૂને દક્ષિણી ગુજરાતના 2 જ જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ ને ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ। જો કે રાજ્યમાં આવનારા દિવસોમાં સતત વરસાદની ગતિવિધિ રહે, ને મિત્રો 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે। અને હવે પછી દોસ્તો અમે તમને મોડલના આધારે આવનારા દિવસોના વરસાદી રાઉન્ડને લઈને પણ જણાવીએ। તો રાજ્યમાં તમે જોઈ શકો છો 27 તારીખ, 28 તારીખ અને 29 તારીખ સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડે, ત્યાર પછી રાજ્યની અંદર વરસાદનું જોર ઘટી રહ્યું છે, પરંતુ 30, 1 જુલાઈ, 2 જુલાઈથી ફરી રાજ્યમાં છૂટાછવાયા ભાગોમાં વરસાદ પડે અને ત્યાર પછી જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં ફરી બંગાળના ઉપસાગરમાં એક મજબૂત મહાકાય વરસાદી સિસ્ટમ બની શકે છે। તમે મોડલની અંદર નજર કરી શકો છો, બંગાળના ઉપસાગરની અંદર ઉપરાઉપરી નવી વરસાદી સિસ્ટમો બની રહી છે, ને જેના કારણે ગુજરાત રાજ્યની અંદર મિત્રો જુલાઈ મહિનાના જેમાં 3, 4 તારીખથી ફરી વરસાદનો ભારેથી અતિ ભારે રાઉન્ડ આવી શકે છે। અને જેમાં જોઈ શકો છો બંગાળના ઉપસાગરની વરસાદી સિસ્ટમ ઉત્તર ગુજરાતને બરાબરનું ગમરોળી શકે છે। આવનારા દિવસોના અનુમાનમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે 7 જુલાઈ સુધીની અંદર રાજ્યના ઘણા જ ભાગોમાં ફરી વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ આવી જશે, અને જે બંગાળની ખાડીના સિસ્ટમના કારણે આવે તે પ્રમાણેનું અનુમાન છે, ને તમે જોઈ શકો 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યની અંદર વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળી રહી છે, ને ત્યાર પછી મિત્રો રાજ્યમાં વરાપ આવે તે પ્રમાણેનું અત્યારે લાંબા ગાળાનું અનુમાન છે। અને હવે પછી દોસ્તો આપણે હવામાન નિષ્ણાંત એવા અંબાલાલ પટેલ અને પરેશ ગોસ્વામી તરફથી જે અત્યારે નવી નકોર આગાહી આવી તે પણ જોઈ લઈએ। અંબાલાલ પટેલે મિત્રો આવનારા દિવસોની અંદર રાજ્યની અંદર ડરામણી આગાહી કરી છે। તેમણે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રાજ્યના અમુક જિલ્લાઓમાં પડે તે પ્રમાણેની આગાહી છે, ને જેમાં આવતીકાલ જેમાં 27 જૂને પણ રથયાત્રાના દિવસે પણ અમદાવાદમાં વરસાદની સંભાવના રહેશે। પરેશ ગોસ્વામીએ મિત્રો આજથી લઈને 28મી જૂન સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ, જેમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના, પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર, દ્વારકા, જામનગર, કચ્છના અને ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, થરાદ, વાવ અને પાટણના ભાગોની અંદર વધુ વરસાદ પડે તે પ્રમાણેની તેમણે આગાહી કરી છે। વધુમાં પરેશ ગોસ્વામીએ દોસ્તો જુલાઈ મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહની અંદર પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં અને અરબી સમુદ્રના કરંટ આ બંનેના કારણે આવનારા દિવસોની અંદર ફરી ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ જુલાઈ મહિનાની અંદર પ્રથમ સપ્તાહમાં આવી જાય તે પ્રમાણેનું તેમનું અનુમાન છે। બંગાળની ખાડીમાં આવનારા દિવસોમાં એક મહાકાય ડિપ્રેશન જેવી સિસ્ટમ બની શકે છે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો રાજ્યની અંદર આવનારા દિવસોમાં હવામાન નિષ્ણાંતો તરફથી પણ જલ પ્રલય થાય તે પ્રમાણેના ભારેથી અતિ ભારે વરસાદના આગાહી આપવામાં આવી છે। ને દોસ્તો ખાસ અત્યારની
હવામાનની મોટી અપડેટ જાણી લો. ભારતીય હવામાન વિભાગ તરફથી ભારતના માત્ર રાજસ્થાનના અમુક ભાગો, હરિયાણાના અમુક ભાગો અને ઉત્તર પ્રદેશના અમુક જ વિસ્તારો સિવાય બાકીના ગુજરાત સહિત ભારતના તમામ રાજ્યોની અંદર 2025ના ચોમાસાની એન્ટ્રી મિત્રો વિધિવત રીતે તમામ રાજ્યમાં થઈ ચૂકી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગનું સિસ્ટમો અંગેનું બુલેટિન પણ તમે જોઈ શકો. ગઈકાલે બંગાળની ખાડીના કાંઠાના પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશાના ભાગોમાં જે સિસ્ટમ હતી એ અત્યારે મિત્રો હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે લો પ્રેશરમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. આ બંગાળની ખાડીવાળી લો પ્રેશરની સિસ્ટમ અત્યારે મધ્ય ભારત સુધી અસર બતાવી રહી છે અને મિત્રો રાત્રિથી ગુજરાત રાજ્યની અંદર એ સિસ્ટમના વાદળાઓ આવશે અને ગુજરાતના તમામ ભાગોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદનું જોર વધશે. જેમાં ફરી એકવાર આપને જણાવી દઈએ તો મિત્રો રાજ્યની અંદર કચ્છના, પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રના, જેમાં પોરબંદરના, જામનગરના એ પંથકોની અંદર લોકોએ સાવચેતી અને અત્યારથી જ તૈયારી કરી લે, કારણ કે એ ભાગોમાં જળ બંબાકાર થાય તે પ્રમાણેને અત્યારે અનુમાન છે. અંતે આપણે આજે પડેલા વરસાદના જળ બંબાકારના દ્રશ્યો બતાવીએ. સૌરાષ્ટ્રની અંદર મિત્રો મેઘ રાજા બારે મેઘ ખાંગા થયા હોય તેમ જૂનાગઢના કેશોદ અને વિસાવદરની અંદર 5 ઇંચ કરતાં વધુના વરસાદોને લઈ જેમાં ખેતરો બેટમાં ફેરવાણા. મિત્રો ટ્રેન ઉપરથી લેવામાં આવેલો વિડીયો તમે જોઈ શકો. કેશોદ તો જાણે આબ ફાટ્યું હોય તે પ્રમાણેનો વહેલી સવારથી આ પંથકોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો. જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી, ગોઠણ સમાથી પણ વધુ પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. તો મિત્રો વાહનો પણ પાણીમાં અત્યારે ગરકાવ થયાના દ્રશ્યો. તો બીજી તરફ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠાની અંદર પણ મિત્રો વરસાદની ગતિવિધિ વધી છે અને પાલનપુરના એક ગામની અંદર આકાશમાંથી વીજળી પડતા શિવ મંદિર ઉપર વીજળી પડ્યાની એક ઘટના સામે આવી. તમે અહીં વિડીયોમાં જોઈ શકો છો દોસ્તો. શિવલિંગ ઉપર વીજળી પડતા આજુબાજુના પથ્થરો તૂટી ચૂક્યા હતા, પરંતુ શિવલિંગને કાંઈ ન થયું, તેથી ત્યાંના લોકો આ ઘટનાને ચમત્કાર માની રહ્યા છે. તો બીજી તરફ દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો રાજ્યના અમુક પંથકોની અંદર પડેલા વરસાદના અન્ય દ્રશ્યો કે જ્યાં વાહનો તણાયેના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. પાણીના ધોધ પ્રવાહની અંદર લોકો વાહનો તણાતા મૂકી રહ્યા છે, કારણ કે પાણીની સામે અત્યારે કોઈ ચાલી રહ્યું નથી. અને હજુ રાજ્યની અંદર મિત્રો આવા જ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદો રાજ્યના, જેમાં વધુ સૌરાષ્ટ્રના, પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોના લોકો થઈ જાય તૈયાર.